Okay, recording has started, so you can write your student ID and your names. Okay, let's start. Welcome to today's class. We were discussing different phase diagrams. Let me share the screen with you. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. So last day we actually introduced ourselves with the idea of phase diagrams and how many types of phase diagrams are there, what properties or what indications each and every phase diagram actually depicts. We have discussed it in brief. So we started this one, but we could not finish. Let's continue from yesterday's class. By this time, if you have any question, you can ask now. Do you have any question on last class? Okay, if not, then we will continue. So what is phase diagram? So phase diagram, what do we actually understand about phase diagrams, right? So it is basically a map that represents the stability of phases, limit of it, and a graphical representation of the phases of a metal alloy system in function of composition and temperature. So we discussed and we showed you that uh, this picture we actually discussed more than any other thing. So in x-axis we have the percentage of carbon by weight, and in y-axis we had temperature, right? So both this function is shown in the phase diagram, and according to the different variables, according the varying the percentage of carbon and temperature, different types of phases actually occurs in iron carbide diagram. Okay, so each of these phases actually also giving you different microstructures, different characteristics. So we need to actually find out what is our application and how we can produce this one by controlling this temperature and percentage of carbon. Okay. Better if I don't. Okay, so we started this slide last day but could not finish. So what is written here: phase diagram is an important tool for material scientists that tells which phases are stable in system under specified conditions. So specified conditions means the functions that we are going to use. Okay, in x-axis we showed that composition, and y-axis with temperature. So in a sense, if we are going to control these two things, then we are going to find out each and every different phases. Okay, so actually at certain temperature and percentage of carbon, there is a certain type of iron carbide, okay, which is given a different name because of its composition, okay, or characteristics. I want to go back to that slide again. So what I am trying to say is that if you please follow my cursor, then you will understand better. So
what I'm trying to say that this 0.8 percentage of carbon and at what should I say at 1666 degree Fahrenheit, this is my point, right? 0.8% কার্বন যদি থাকে আয়রন কার্বাইড, আমার কম্পোজিশনটা হচ্ছে আয়রন সরি Fe3 Fe3C, এই হচ্ছে আমার কম্পোজিশনটা। এই কম্পোজিশনের মধ্যে কার্বনের পার্সেন্টেজ যদি 0.8 হয় এবং সেটা যদি আমি এই 1666 ডিগ্রি ফারেনহাইটে উত্তপ্ত করি, তাহলে পরে আমি কি পাবো? I'll get austenite, right? Am I correct? জি স্যার। এই রিজিয়নের মধ্যে থাকবে, রাইট? এটাই আমাকে আমাকে আমার ফেজ ডায়াগ্রামটাতে এটাই বলে, তাই না? তো এখন যদি আমার এই 0.8% কার্বনের মধ্যে আমার যদি 200 ডিগ্রি ফারেনহাইট থাকে, তখন আমার এই রিজিয়নে পড়বে, রাইট? এখানে আসবে না পয়েন্টটা? সাপোজ জি স্যার। এখানে আসবে, তাহলে পরে এই ফেজটা কি হবে? এই ফেজটার নাম হবে ফেরাইট, সরি, এটা হচ্ছে ফেরাইট প্লাস সিমেন্টাইট। ওকে, ফেরাইট এবং সিমেন্টাইটের একটা মধ্যবর্তী কম্বিনেশন থাকবে, রাইট? এই পোর্শনটা। সো আমাকে কি বলা হচ্ছে যে আমার এই ফাংশন, এই দুইটা ফাংশনের উপরে অ্যাকচুয়ালি আমার ডিপেন্ড করছে কোন আউটপুটটা আমি পাবো, রাইট? আবার যদি আমি বলি 0.2% কার্বনে আমি এখন দিব হচ্ছে প্রায় 600 ডিগ্রি ফারেনহাইট, তখন কি হলো? ধরলাম এখানে আসলো, তখন কি ফেরাইট সিমেন্টাইট। দ্যাট মিনস এই 1313 ডিগ্রি ফারেনহাইট ক্রস না করা পর্যন্ত আমি যত পার্সেন্ট কার্বনই ইউজ করি না কেন, এভরিথিং উইল বি ফেরাইট প্লাস কার্বন সিমেন্টাইট। ফেজ ডায়াগ্রামটা তো সেটাই বলছে, তাই না? কিন্তু একটা স্মল পোর্শন অফ এরিয়ার জন্য কিন্তু এটা আবার ফেরাইট আসছে। সো আমাকে বলা হচ্ছে যে এইটুকু পোর্শনের মধ্যে যা থাকবে সব ফেরাইট। ওকে, আমাকে বলা হচ্ছে এইটুকু পোর্শনের মধ্যে যা থাকবে সব হচ্ছে অস্টেনাইট। সো ফেরাইট এন্ড অস্টেনাইট কিভাবে আলাদা হলো? ফেরাইট এক টাইপের ক্যারেক্টারিস্টিক এন্ড মাইক্রোস্ট্রাকচার শো করে, অস্টেনাইট আরেক টাইপের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এন্ড মাইক্রোস্ট্রাকচার শো করে। সো দুইটার একদম কম্পারেবল অথবা দৃশ্যমান পরিবর্তনের কারণেই কিন্তু আমরা এই এই দুইটা আলাদা আলাদা জিনিস পেয়েছি এবং দুইটা আলাদা আলাদা নাম দিচ্ছি। ওকে, সো আমাকে কি বলা হচ্ছে? সো আমি কি বলছিলাম যে ফেজ ডায়াগ্রামের যে গুরুত্বের মধ্যে আমি যে বলছিলাম, লেট মি ক্লিয়ার। Phase diagram এর মধ্যে what I was trying to say is that specified conditions, এই specified conditions that means specific temperature and specific composition এর কারণে আমার যে different phase আমি যে gain করি, সেই phase গুলা achieve করাই হচ্ছে আমার এই phase diagram, অথবা আমার ওই application এর জন্য সেই phase diagramটা follow করতে হবে। Okay, it is actually a collection of solubility limit curve. The diagram do not indicate the dynamics of transmission. It classifies according to number of metal presence. Okay, so phase diagram এর মধ্যে আমি কি পাচ্ছি? আমার এই যে solubility or যেই phase এর যেই stability, সেটার একটা লিমিট পাচ্ছি, এবং এটা কি পরিমাণ মেটাল আছে এটার মধ্যে সেটা দ্বারা এটা ক্লাসিফাইড হয়, এটা সামনে আসছে। ওকে, useful information, কি useful information এখানে দেওয়া আছে? It shows phases present at different compositions, at different composition and temperature under slow cooling conditions. এই যে composition এবং টেম্পারেচারের উপরে এটা আমাকে দেখাচ্ছে। indicate equilibrium solid solubility of one, এটা আমরা পরে বুঝতে পারবো। It suggests temperature at which an alloy starts to solidify and range of solidification. ওকে, আবার যদি পিছনে ব্যাক করি, সেখানে বলা হচ্ছে যে এটা তো লিকুইড, রাইট?
এটা তো লিকুইড। সো এখানে মোটামুটি বাকি যা আছে সবই সলিড সলিউশনস, রাইট? সো আমার টেম্পারেচার, কোন টেম্পারেচার ক্রস করলে, কত কম্পোজিশনে কোন টেম্পারেচার ক্রস করলে আমি লিকুইডে যেতে পারবো, অথবা যদি উল্টা হতো যে লিকুইড থেকে সলিডে যাচ্ছি, তাহলে পরে আমি বলতে পারতাম কোন কম্পোজিশনে কত ডিগ্রি ক্রস করলে পরে সেটা আমার আবার সলিডিফাই হয়ে যাবে। সেই জিনিসটা আমার এই ফেজ ডায়াগ্রাম থেকে বোঝা যাচ্ছে। আর ইউ উইথ মি? जी सर। ওকে। Okay, it signals the temperature at which different phases start to melt. ওই যে লিকুইড কখন হয়, amount of each phase in two phase mixture can be obtained. Okay. Yes, do you have any question? Okay. So for calculation purpose, কি আছে এখানে? A phase diagram for an alloy system consisting two element at atmospheric pressure is called binary phase diagram. আচ্ছা, বাইনারি তো আসছে সামনে, আগের কথাই লেখা আছে। Composition plotted in horizontal axis, temperature vertical axis, any point in the diagram indicates overall composition. These are the previous things. Okay. So horizontally আমার টেম্পারেচার থাকে, ভার্টিক্যালে আমার কম্পোজিশন থাকে, হরিজন্টালে ভার্টিক্যালে আমার টেম্পারেচার থাকে। এই জিনিসগুলো তো আমরা অলরেডি দেখেই ফেলেছি, রাইট? আচ্ছা, লিকুইড এন্ড সলিড ফেজ এর মধ্যে কম্পোজিশন অফ লিকুইড এন্ড সলিড ফেজেস আর নট সেম। দিস কম্পোজিশন ক্যান বি ফাউন্ড ইন ড্রয়িং। ওকে, এটা আমরা পরে যখন ইয়ে করতে যাবো তখন আসবে, এটাতে আসি। ওকে, সো হোয়াট আই ওয়াজ ট্রাইং টু সে ইজ দ্যাট সলিড সলিউশন যখন থাকে, যখন আমার দুইটা কন্ডিশন থাকে, একটা হচ্ছে লিকুইড, একটা হচ্ছে সলিড। সো আমার বাইনারি কন্ডিশন যখন থাকবে, তখন হচ্ছে কি আমার একটা যে কোনো একটা পয়েন্টে মাঝখানে কি আছে, এই সলিড এবং লিকুইডের মাঝখানে, সরি, সলিড এন্ড লিকুইডের মাঝখানে একটা ইন্টারমিডিয়েট ফেজ আছে, রাইট? এটা কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট ফেজ বুঝাচ্ছে। আমার আগে যেটা ছিল সলিডিফাই থেকে কিন্তু লিকুইডের দিকে যাচ্ছে। সো এই অল দিস থিংস আর ইন্টারমিডিয়েট ফেজেস। এখানে কি হচ্ছে, এখানে পিওর সলিড থেকে, পিওর সলিড সলিউশন থেকে, পিওর সলিড সলিউশন থেকে আমার এই জিনিসটা, পিওর সলিড সলিউশন থেকে আমার এই জিনিসটা লিকুইডিফাই হচ্ছে। সো তার মাঝখানে যে পোর্শনটা আছে, দিস পোর্শন ইজ ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ, যেখানে লিকুইড এবং সলিড সলিউশনের একটা মিক্সচার ইউজ হচ্ছে। সো এইসব ক্ষেত্রে যখন আমি কোনো একটা ডেফিনিট টেম্পারেচারের এগেইনস্ট ডেফিনিট পার্সেন্টেজে আমি বের করতে যাব, তখন আমার কি করতে হবে? তা আমাকে বলে দেওয়া হলো যে সাপোজ 50% কম্পোজিশনে তোমার এত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হোয়াট ইজ দ্য ফেস, রাইট? সেই ফেসটা কি হবে, এইরকম যখন আমাকে ক্যালকুলেশন করতে বলবে, তখন কি করতে হবে? This composition can be found by drawing a horizontal line at temperature of interest. So যে টেম্পারেচারে আমি চাই, সেই টেম্পারেচারে আমি একটা horizontal line draw করব, right? Horizontal line draw করব, where the line intersects with solidus and liquidus indicates the composition of solid and liquid phases respectively. We use the inverse lever rule to find out the compositions. Inverse lever রুলটা এখানে দেয়া নাই। ওকে, এটা আমরা যখন ম্যাথ সলিউশন করতে যাব, সলভ করতে যাব, তখন আমরা এই রুলটা সম্পর্কে ভালো মতো দেখব। সো আমাকে যখন বলা হবে যে এত ডিগ্রি টেম্পারেচারে হোয়াট ইজ দি স্টেট আর হোয়াট ইজ দি সলিড সলিউশন কিরকম হবে, সেই ক্ষেত্রে আমার যে টেম্পারেচারটা দেওয়া থাকবে সেই টেম্পারেচারে আমি একটা হরিজন্টাল লাইন করব। ড্র করলে পরে একটা কি হবে, এটা হচ্ছে লিকুইডাস লাইন, রাইট? এটা হচ্ছে লিকুইডের লাইন, বিকজ এটা ক্রস করলে পরে সব লিকুইড। আর এটা কি হচ্ছে, এটা আমার সলিডের লাইন, সলিডাস লাইন, কারণ এটা নিচে যা আছে সব সলিড। সো এখানে এবং এখানে এই দুইটা মান আমি নিয়ে তখন আমার ওই লিভার রুলে যখন আমি অ্যাপ্লাই করব, তখন আমি এই দুটো পাবো।
we'll discuss that when we solve the problems. Okay, রুলটা সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আমরা যতদূর জানা দরকার আছে সেটা হচ্ছে যে I have to draw a horizontal line of that temperature. এখন যদি আমার কম্পোজিশন বলে দেয়, এখন যদি আমাকে বলে দেয় যে এই পার্সেন্টেজ কম্পোজিশনে আসো, পার্সেন্টেজ কম্পোজিশন এন্ড টেম্পারেচার দুটোই দিয়ে দেয়, সেই ক্ষেত্রে কি করব, হোয়াট উইল আই ডু? তো সেই ক্ষেত্রে সাপোজ আমাকে বললো যে এই 1400 ডিগ্রি সেলসিয়াসে বের করো। ওকে, 1400 ডিগ্রি সেলসিয়াস এন্ড 50% কম্পোজিশনে বের করো। তো তখন আমি কি করব? আই উইল ড্র এ ভার্টিক্যাল লাইন ফ্রম দি কম্পোজিশন। ওকে, একটা ভার্টিক্যাল লাইন ড্র করব, তারপরে আমি একটা হরিজন্টাল লাইন ড্র করব ওই টেম্পারেচারে। সিডি নেওয়া হয়েছে, রাইট? সি এবং ডি নেওয়া হয়েছে। এখন আমি যদি দেখতে পাই তাহলে পরে দেখব যে আমার এই যে হরিজন্টাল লাইন, ভার্টিক্যাল লাইন যেটা আছে, that has not intersect either of the solidus or liquidus line. So I have to find out. স্যার আপনার কথা অনেক আস্তে শোনা যায় স্যার। শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। ওকে, যদি আমাকে বলে দেয় যে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে কম্পোজিশনের, ওকে, পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে কম্পোজিশনের, in that case how I am going to find out my phase? ওকে, সাপোজ দেয়া আছে 1400 ডিগ্রি সেলসিয়াস এন্ড 50%, তখন আমি কি করব? রাইট, হাউ টু ফাইন্ড আউট দ্যাট ওয়ান? তখন আমাকে করতে হবে যে আই হ্যাভ টু ড্র আ ভার্টিক্যাল লাইন, কম্পোজিশনটা যে কম্পোজিশন দেওয়া থাকবে সেটার একটা ভার্টিক্যাল লাইন টানবো, আর যে টেম্পারেচার দেওয়া থাকবে সেটার একটা হরিজন্টাল লাইন টানবো। ওকে, আমি ভার্টিক্যাল লাইনটা আমার সলিড লাইনকে ইন্টারসেক্ট করে কোথায়? এফ পয়েন্টে, রাইট? আর লিকুইড লাইনটাকে করে হচ্ছে এ পয়েন্টে। এম আই কারেক্ট? ইয়েস স্যার। ওকে, যখন এখন আমার বের করতে হবে যে এই সি এবং ডি বের করতে হবে, তো এখন আমাকে বের করতে হবে এক্স এন্ড ওয়াই, হাউ মাচ ইজ এক্স এন্ড ওয়াই। ওকে, তখন আমি এই এফ পয়েন্টের ইয়ে নিয়ে ইএফ পয়েন্টের সলিডাস লিকুইডাস লাইনের ক্যারেক্টারিস্টিক নিব এবং এ বি পয়েন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক নিব। তারপর যখন আমি ফর্মুলাতে বসাবো, দেন আই উইল ফাইন্ড আউট দি সি এন্ড ডি। আই উইল শো ইউ দ্য ফর্মুলা লেটার। ওকে, জাস্ট এটুকু জানার জন্যই। যদি আমাকে ফেজ ডায়াগ্রাম যে শুধুমাত্র এই এই সলিড লাইনের উপরে যা আছে, এই লিকুইড লাইনের উপর যা আছে সেগুলোই আমার বের করতে পারবো তা না। আমি যে কোনো কম্পোজিশনে যে কোনো টেম্পারেচারে আমার ফেজটা কি অবস্থায় আছে এই কম্পোজিশনটার এবং কি স্টেবল অবস্থায় আছে সেটা বের করার জন্য আই ক্যান ইউজ দিস ফেজ ডায়াগ্রাম। এটা বোঝানোর জন্যই আপাতত এটা দেখানো। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে, okay, actually how many phases materials actually possess? So এখানে actually এখানেই কথাটা, আমি এখন সলিড বলছি, লিকুইড বলছি, তো স্যার সবসময় কি শুধু সলিড আর লিকুইডই থাকে, অন্য কিছু থাকে না? সলিড লিকুইড মিলে তো একটা সলিড সলিউশন হয়, এটা তো আমরা জানলাম। আবার আপনি বলতেছেন স্যার যে সলিডেও সলিড সলিউশনও আছে, আবার লিকুইড সলিউশনও আছে। স্যার অ্যাকচুয়ালি এরকম কয়টা ফেজ হতে পারে একটা ফেজ ডায়াগ্রামের মধ্যে? কি পরিমাণ ফেজ হতে পারে একটা ফেজ ডায়াগ্রামের মধ্যে? অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো ফেজ আসতে পারে, এবং একটা সলিড ফেজও যে একটাই থাকবে সেটা কিন্তু না। আমরা কিন্তু ওই যে প্রথমে একটু ক্রিটিক্যাল একটা ছবি দেখিয়ে নিয়ে অনেক কিছুই কভার করে ফেলতে পারছি, সেটা হচ্ছে দিস ওয়ান। এখানে কিন্তু সলিড ফেজ, এখানে কিন্তু সবই সলিড। এই অস্টেনাইট, মার্টেনসাইট, লিডেবুরাইট যেটাই বলি, ফেরাইট, অস্টেনাইট, সিমেন্টাইট, ওকে, সিমেন্টাইট যেটাই বলি, সবই কিন্তু আমার সলিড ফেজ। এখানে কয়টা আসছে? একটা, অস্টেনাইট 2, সিমেন্টেড 3, ঠিক আছে? 3টা সলিড ফেজ কিন্তু আমার এখানেই দেখানো যাচ্ছে। আবার পারলাইট আছে, সরি, আবার বিভিন্ন একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে এগুলোকে কিন্তু আবার নির্দিষ্ট একটা নাম দেওয়া হয়েছে, পারলাইট এন্ড লিডেবুরাইট, এই দুটো জিনিস আছে, ওটা পরে আমরা আসতেছি।
সো এখানে কিন্তু অনেকগুলো সলিড ফেজ আছে। সো একটা ফেজ ডায়াগ্রামের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো সলিড ফেজ থাকতে পারে। ওকে, যেমন আয়রন। আয়রন being an allotropic material has one more than one phases, right? এখন অ্যালোট্রপিক মানেটা কি? অ্যালোট্রপিক মানে হচ্ছে যে বিভিন্ন বহুরূপী, বাংলা যদি বলি যে বহুরূপী একটা ম্যাটেরিয়াল। এটার যে আয়রনের যে আমার ইয়ে আছে, আয়রনের যে আমার প্রপার্টি আছে, সেখানে একই সাথে দুই থেকে তিনটা ডিফারেন্ট ফর্মে আমার এটা স্টেবল অবস্থা শো করে। এই কারণে আয়রনটাকে সবচেয়ে বেশি ফেজ ডায়াগ্রামের মধ্যে শো করা হয়। When iron solidifies from its liquid stage, the first solid form has a BCC structure. BCC টা কি? What is BCC? BCC structure মানে কি? Body center cubic, right? জি স্যার। Body center cubic আমরা এটা পড়েছি। We have studied it in chemistry. Right? Body center cubic এটা একটা স্ট্রাকচার শো করে। আবার যখন এটা কুল ডাউন করা হয় 1538 তো এটা লিকুইড স্টেট থেকে সলিড শুরু হয়, যখন এটাকে আরো যখন ঠান্ডা করে 1401 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আনা হয়, তখন আবার এটা স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে এফসিসি স্ট্রাকচারে হয়। এটা কি ফেস সেন্টার কিউবিক, রাইট? নতুন একটা স্ট্রাকচার আসে। তারপর এটাকে যখন আরো ঠান্ডা করে 910 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেওয়া হয়, তখন আবার এটা বিসিসি স্ট্রাকচারে ফেরত যায়। তখন এটাকে বলা হয় আলফা আয়রন। তো এভাবেই আলফা, গামা এন্ড ডেল্টা আয়রন ক্রিয়েট হয়েছে। তিনটা ডিফারেন্ট ফেজ, কিন্তু একই জিনিসের টেম্পারেচারের উপরে ডিপেন্ড করে তিনটা ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার আমি পাচ্ছি। ওকে, সো এই কারণেই আমার মোর দেন ওয়ান সলিড ফেজ এই আয়রন ডায়াগ্রামে, আয়রন যেখানেই থাকবে সেখানেই এই ডায়াগ্রাম আঁকতে গেলে আমার মোর দেন ওয়ান সলিড ফেসেস আমি দেখতে পাবো। ওকে, ইকুইলিব্রিয়াম এন্ড মেটাস্টেবল স্টেট। আচ্ছা, ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট আমরা এখন পর্যন্ত যেটা বলছি যে ফেজ ডায়াগ্রামের মধ্যে যেই আমি যেই সলিড লাইনগুলো টানছি, এই লাইনগুলো হচ্ছে আমার ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট। ওকে, সো এই ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটের মধ্যে আমার একটা system is in equilibrium if at constant temperature, pressure and composition the system is stable, not changing with time. Okay, so আমার যে ভ্যারিয়েবল ফাংশন গুলো আছে, সেই ফাংশন গুলো যখন আমি স্টেবল করে দিব, তখন এটা স্ট্রাকচার এন্ড ফেজ উইল রিমেইন স্টেবল। ওকে, তখন সেটাকে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম বলবো। ওকে, আর ইকুইলিব্রিয়ামে আসার আগে আরেকটা স্টেট পাওয়া যায়, যে স্টেটে ইকুইলিব্রিয়াম ফুললি না হলেও মোটামুটি এটা একটা স্টেবল পর্যায়ে একটা স্টেবল ফেজ শো করে। সেই স্টেটটাকে বলা হয় মেটাস্টেবল স্টেট। Equilibrium state requires sufficient time to achieve. When this time is too long, another state along the path to the equilibrium may appear to be stable. This is called metastable state. ওকে, সো মেটাস্টেবল স্টেট কি? মেটাস্টেবল স্টেটটা এই যে এখানে যদি আমি দেখাই, এই চিত্রে খানিকটা দেখানো যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমার সাপোজ দিস ইজ মাই ইকুইলিব্রিয়াম, টাইমের সাথে এটা আস্তে আস্তে ইকুইলিব্রিয়ামের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু তার আগেই একটা বেশ ভালো পরিমাণে স্টেবল স্টেট পাওয়া যাচ্ছে। এই স্টেটের কারণে এইটাকে বলা হবে মেটাস্টেবল স্টেট। ওকে, though iron carbon alloy system is called as equilibrium diagram, it is not a true equilibrium diagram since equilibrium implies no change of phase with time. In fact, the compound iron carbide decomposes into iron and carbon. Okay,
সো আমরা যে আয়রন কার্ভের ডায়াগ্রাম যেটা আমরা দেখাচ্ছি এখানে, টু বি অনেস্ট, এই যে এটা আয়রন কার্ভের যে দেখাচ্ছি, টু বি অনেস্ট, এটা অ্যাকচুয়ালি একটা মেটাস্টেবল স্টেটের ডায়াগ্রাম। যদিও আমরা এটাকে বলছি যে দিস ইজ এ ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম, এই যে এখানে লেখা আছে দি আয়রন আয়রন কার্বাইড ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম। ওকে, যদিও আমরা এটাকে ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম বলছি, বাট অ্যাকচুয়ালি ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম হতে গেলে আয়রনকে শিফটেড, হ্যাজ টু বি শিফটেড টু দ্য নেক্সট ফর্ম হুইচ ইজ গ্রাফাইট। ওকে, এই গ্রাফাইটে যেতে গেলে তারপরে সেটা অ্যাকচুয়ালি ইকুইলিব্রিয়াম হয়, তার আগ পর্যন্ত দ্যাট ইজ নট ইকুইলিব্রিয়াম। তার আগে আমরা যাই পাই সবই হচ্ছে আমার মেটাস্টেবল স্টেট। am I clear? are you listening or not? Yes, sir. ওকে, সো আমরা যেটাকে ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট বলছি অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ মেটাস্টেবল স্টেট। ওকে, এখানে হচ্ছে যে সেই একই জিনিস কিভাবে অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ ইউজিং ফেজ ডায়াগ্রামস। অ্যালয় যখন আমি করতে যাব তখন স্পেসিফিক সেট অফ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমি তো বারবারই বলছিলাম যে আমার একটা নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন থাকবে, সেই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমি ম্যাটেরিয়াল তৈরি করব। সেটার জন্য আমার ফেজ ডায়াগ্রামটা এই জন্য প্রয়োজন যে আমি অ্যাকচুয়ালি কোন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কোন প্রপার্টিটা দরকার সেটা সিলেক্ট করার পরে আমি ওই টেম্পারেচার এন্ড কম্পোজিশন নিয়ে কাজ করব। ওকে, আমার এই ট্রান্সফরমেশন ফেজটা যদি আমি কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে আমি প্রপার্টিটা কন্ট্রোল করতে পারবো, মানে আমার ডিজায়ার্ড প্রপার্টিটা আমি আমার নতুন ম্যাটেরিয়াল থেকে পাবো। দ্যাট ইজ ওয়াই ফেজ ডায়াগ্রাম ইজ রিকোয়ার্ড। এখন ফেজ ডায়াগ্রামের মধ্যে প্রবলেম কি? ফেজ ডায়াগ্রামের মধ্যে প্রবলেম হচ্ছে এখানে টাইমের সাথে কোনো ইয়ে নাই, টেম্পারেচার টাইম এন্ড ট্রান্সফরমেশন এই যে রিলেশনটা, এই রিলেশনটা নাই এখানে। শুধুমাত্র টেম্পারেচারের সাথে কম্পোজিশনের একটা রিলেশন দেখানো হয়। এখানে কি পরিমাণ সময় লাগবে, কি পরিমাণ আমার এই জিনিসটা মানে কি পরিমাণ সময় আমি ওটাকে ওই স্টেটে রাখবো সেই জিনিসটা এই ডায়াগ্রাম থেকে দেখা যায় না, যার কারণে ফেজ ডায়াগ্রামটা এই ক্ষেত্রে একটা লিমিটেশনের মধ্যে থাকে। am I ক্লিয়ার? সাপোজ আমি অস্টেনাইট তৈরি করব। ওকে, সাপোজ আমি এই অস্টেনাইট তৈরি করতে চাই, এই যে এই অস্টেনাইটটা আমি তৈরি করতে চাই। সো আমি কিন্তু ইজিলি বলতে পারি ওকে আমার এই যে 2% এর নিচে 2% এর মধ্যে আমার তৈরি করতে হবে এই অস্টেনাইটটা। ওকে, তাহলে তো আমার এই কম্পোজিশন 2% এর মধ্যে রাখতে হবে, রাইট? 2% এর মধ্যে এখন আমি কত নিতে চাই সেটা আমার বিষয়, বা আমার অ্যাপ্লিকেশন যেটা আমাকে বলে। তো সাপোজ মনে করো মনে মনে হলো যে হচ্ছে 1.5% লাগবে। ওকে, 1.5% লাগবে। সো 1.5 যদি হয় তাহলে পরে আমার লিস্ট এখানে 1600 হলে ধরলাম এখানে 1900 ডিগ্রি, লিস্ট আমার 1900 ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত এটাকে তুলতে হবে, আদারওয়াইজ আমি অস্টেনাইট রিজিয়নে তো যেতে পারবো না। এটা কি বোঝা যাচ্ছে বিষয়টা? Yes, sir. ওকে, তাহলে তো তার আগ পর্যন্ত তো আমি অস্টেনাইট ফেজে আমি যেতে পারবো না, না গেলে পরে তো আমার অস্টেনাইট তো আমি বেরও করতে পারবো না, রাইট? আমার 1900 ডিগ্রি ফারেনহাইট তুলতে হবে। তোলার পরে অ্যাকচুয়ালি আমি কতক্ষণ এটাকে 1900 ডিগ্রি ফারেনহাইটে রাখবো এই জিনিসটা কিন্তু এই ডায়াগ্রামের কোথাও লেখা নাই। ওকে, এই ডায়াগ্রামের কোথাও লেখা নাই। এবং এই যে আমি এখান থেকে যে আমি টেম্পারেচার 0 থেকে যে আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি, এখানে যে এই পয়েন্টে এক টাইপের মাইক্রোস্ট্রাকচার আসতেছে, এখানে যদি মাইক্রোস্ট্রাকচার দেখি এক টাইপের হবে, এখানে যদি দেখি আরেক টাইপের মাইক্রোস্ট্রাকচার হচ্ছে আসতেছে। ওই যে আয়রন যেভাবে হলো না, আলফা গামা আলফা, এরকম হলো না, আলফা গামা ডেল্টা এরকম হলো না, চেঞ্জ হলো না? এরকম কিন্তু চেঞ্জ চলতে থাকবে এখানে, বিকজ ইট ইজ কার্বন কন্টেন্ট আয়রনের মধ্যে, তাই না? তো এইখানে যদি আমি এইখানে এইখানে এসে যদি আমি আমার স্টেটের ইয়ে দেখি, মাইক্রোস্ট্রাকচার দেখতে চাই, তাহলে পরে একরকম দেখতে পারবো কম্বিনেশন। এখানে যদি আমি অ্যাটমিক কম্বিনেশন দেখি সেখানে একরকম দেখতে পারবো, এখানে আরেক রকম দেখতে পারবো। সো প্রত্যেকবারই বিভিন্ন রকমের ইয়ে আসছে। এই যে ট্রান্সফরমেশনটা এবং এই যে টাইম রিকোয়ারমেন্টটা, এই দুইটা কিন্তু এইখানে কোথাও নাই। ওকে,
এই দুইটা কিন্তু এখানে এই ডায়াগ্রামে নাই। সো this is one sort of limitation. I don't know how much time I need to spend behind this in order to get the required or desired amount of desired property of that specific metal or composition. Okay, so this is one limitation that we have in phase diagrams. Okay, তো সেটা এখন দূর করার জন্য কি করা হয়েছে, সেটা দূর করার জন্য আমার এই যে টিটিটি টেম্পারেচার টাইম ট্রান্সফরমেশন একটা ডায়াগ্রাম তৈরি করা হয়েছে পরবর্তীতে, যাতে এটা রেট অফ ফেজ ট্রান্সফরমেশনটা দেখানো যায়। এখন ফেজ ডায়াগ্রাম কে আমি বলেছিলাম যে ফেজ ডায়াগ্রামটা ডিফারেন্ট ক্লাসিফিকেশন করা যায়, রাইট? এখন এটা কি কি ক্লাসিফিকেশন আছে? এখানে দুই টাইপের ক্লাসিফিকেশন আছে, একটা হচ্ছে ইউনারি আর একটা হচ্ছে বাইনারি। ইউনারি মিন্স ওয়ান কম্পোনেন্ট, ওকে, একটা কম্পোনেন্ট নিয়ে একটা কম্পোনেন্টেরই বিভিন্ন টেম্পারেচারে বিভিন্ন প্রেসারে একটা ফেজ ডায়াগ্রাম তৈরি হয়েছে। সো যদি আমি ওয়াটার নেই, ওয়াটারের টেম্পারেচারের সাথে যদি আমি প্রেসার যোগ করি, তাহলে পরে কিন্তু আমি এরকম একটা ফেজ ডায়াগ্রাম পাবো। ওকে, এই ফেজ ডায়াগ্রামটার সাথে আমরা পরিচিত না? I guess we are. Yes, sir. ওকে, এই যে ট্রিপল পয়েন্টের সাথে তো আমরা পরিচিত, যে ওয়াটার একই সাথে তিনটা ফেজ, এই ট্রিপল পয়েন্টে তিনটা ফেজই শো করে, একই সাথে তিনটা ফেজই থাকে, সলিড, লিকুইড এন্ড গ্যাসিয়াস, তিনটা ফেজই থাকে। ওকে, সো এখানে যদি আমি ফ্রিজ করি, ফ্রিজিং করলে পরে আমার সলিডে যাবে, ডিপোজিশন করলে আমার সলিডে যাবে, আর যদি আমি মেল্ট করতে থাকি তাহলে এটা ধীরে ধীরে মেল্টিং এর দিকে যাবে, আর সাবলিমেশন করলে ধীরে ধীরে গ্যাসের দিকে যাবে, গ্যাসের দিকে যাবে। গ্যাসকে যদি আমি কনডেনসেট করি তাহলে লিকুইড হয়, আর যদি লিকুইডকে ভ্যাপোরাইজ করি তাহলে গ্যাস হয়, রাইট? বোঝা যাচ্ছে? সো তিনটা আছে, সলিড, লিকুইড, গ্যাস, থ্রি ফেজেস, সলিড, লিকুইড, গ্যাস। এখন এই যখন আমি ফেজ ডায়াগ্রাম আমি যখন আঁকবো তখন দেখি যে এখানে একটা পয়েন্ট আছে, যে পয়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি তিনটা ফেজকেই রিপ্রেজেন্ট করে, এটাকে বলা হয় ট্রিপল পয়েন্ট, Triple bond. রাইট? এটার কত ডিগ্রি সেলসিয়াস? এটা কত ডিগ্রি সেলসিয়াস? 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, রাইট? Yes, sir. 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সো এই যে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন গুলা, ইকুইলিব্রিয়াম লাইন গুলা, এই লাইন গুলা এই ক্রস করলে এখানে সলিড, এই সাইডে লিকুইড, এই সাইডে গ্যাস। সো এটাকে কি বলছি? এটাকে আমরা বলছি ইউনারি, অর্থাৎ একটা কম্পোনেন্ট ইউজ হচ্ছে। ওকে, আবার যদি আমি হিট অ্যাডিশনের সাথে ইয়ে করি, হিট অ্যাডিশনের সাথে আমি টেম্পারেচারের ইয়েটা দেখি, তাহলে কি হচ্ছে? ফার্স্টে আমার জিরো হিট থাকবে, তাই না? ফার্স্টে আমার থাকবে কি? ফার্স্টে আমার জিরো হিট থাকবে, 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তো সেটাকে যখন আমি হিট করব তখন কি হবে? আমার টেম্পারেচার বাড়তে থাকবে, রাইট? টেম্পারেচার বাড়ার পরে একটা টাইমে যেয়ে নিয়ে আমার এই সলিড জিনিসটা মেল্ট হওয়া শুরু করবে, তাই না? তো মেল্ট হওয়া শুরু করার পরে কি হবে? আমার টেম্পারেচার কিন্তু বাড়বে না। এটাকে কি বলা হয়? ল্যাটেন্ট হিট, রাইট? হিট অ্যাড করছি কিন্তু আমার স্টেট চেঞ্জ হচ্ছে না, ল্যাটেন্ট হিট। সো দিস ইজ মাই মেল্টিং, মানে আমার সলিড থেকে আস্তে আস্তে লিকুইডে হচ্ছে, লিকুইডাস হচ্ছে। তারপর যখন আরো আমি টেম্পারেচার দিব তখন আবার টেম্পারেচার বাড়তে থাকবে, হিট দিতে থাকলে টেম্পারেচার বাড়তে থাকবে। এখন কি হবে? এখন ভ্যাপোরাইজ হওয়া শুরু করবে, রাইট? গ্যাস হওয়া শুরু করবে, লিকুইড থেকে গ্যাস হবে। সো এই যে এই পরিমাণ হিট আমার কি হবে? ল্যাটেন্ট হিট অফ ভ্যাপোরাইজেশন, রাইট? আমার টেম্পারেচার বাড়বে না, বাট আমার স্টেট চেঞ্জ হতে থাকবে। সো লিকুইড ল্যাটেন্ট হিট অফ ভ্যাপোরাইজেশন। দেন এগেইন যখন আমি আরো টেম্পারেচার দিব আর হিট দিব তখন সেটা আমার কি হবে? সুপারহিটেড স্টিম ক্রিয়েট হবে। এই বিষয়টা কি বোঝা গিয়েছে? এইটা এই গ্রাফটা কি বোঝা গেল?
Anyone? जी सर। Okay. So now ওয়াটারের ক্ষেত্রে যদি আমি দেখি, ওয়াটারের ফেজ ডায়াগ্রাম যদি আমি আঁকতে যাই তাহলে পরে কিরকম পাবো? ওয়াটারের ফেজ ডায়াগ্রাম প্রেসার ভার্সেস টেম্পারেচার দিলে পরে এই যে ট্রিপল পয়েন্ট থাকবে, এই সাইডে হচ্ছে আইস অর সলিড, এটা হচ্ছে ওয়াটার আর লিকুইড, আর এটা হচ্ছে গ্যাস আর ওয়াটার ভেপার। ওকে, সো যে কোনো টেম্পারেচারে যদি আমি বের করতে চাই, সেই টেম্পারেচার এন্ড প্রেসারের এগেইনস্টে আমার ওয়াটারটা কোন স্টেটে থাকবে সেটা আমি এই ফেজ ডায়াগ্রাম দিয়ে বের করতে পারবো। Am I correct? Okay. আচ্ছা, এই যে জিনিসটা আছে, এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি প্রয়োজন নাই। এখানে একটা গিভস ফেজ রুল আছে, যে ফেজ রুলে বলা হয়েছে যে ফাংশনস আর ভ্যারিয়েবলস, কয়টা ভ্যারিয়েবল একটা ফেজ ডায়াগ্রামে থাকবে সেটা ডিপেন্ড করে কম্পোনেন্টস মাইনাস নাম্বার অফ ফেজেস দ্যাট হ্যাজ প্লাস 2। সো যদি আমার দুইটা ফেজ থাকে, এখানে ফেজ কয়টা? এখানে ফেজ হচ্ছে তিনটা। এখানে পিওর সাবস্টেন্সের জন্য আমার কম্পোনেন্ট হচ্ছে একটা। এখানে ওয়াটার ইউজ নিয়েছি, সো কম্পোনেন্ট এক। ফেজ কয়টা আছে? ফেজ কয়টা আছে? সিঙ্গেল ফেজ থাকলে সিঙ্গেল, আর দুইটা থাকলে দুইটা, তিনটা থাকলে তিনটা। ওকে, সো কয়টা ফেজ আছে সেই ফেজ গুণে যখন আমি বসাবো তখন আমার ফাংশন বের হবে। তা আমি যদি এটার জন্য ক্রিয়েট করি, এটা পিওর সাবস্টেন্সের জন্য সি ইকুয়ালস টু 1 ধরা হয়েছে, তাহলে পরে কি হবে? 1 প্লাস 2 ইকুয়ালস টু 3 মাইনাস পি। এটা যেহেতু সিঙ্গেল ফেজ, একটা সিঙ্গেল ফেজ যদি ধরি তাহলে পরে এর ফাংশন থাকবে দুইটা। তার মানে টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার, এই দুইটা আমি যদি চেঞ্জ করি তাহলে তার ফেজ গুলো দেখা যাবে কি পরিমাণ ফেজ আছে। ওকে, আচ্ছা, এইগুলো জাস্ট যেগুলো আমি বর্ণনা করেছি, এক্সপ্লেইন করেছি, সেটা এখানে লেখা আছে। ইউনারি সিস্টেমের পরে আছে বাইনারি সিস্টেম। বাইনারি সিস্টেম মিন্স দেয়ার আর টু কম্পোনেন্টস। ওকে, এখন দুইটা কম্পোনেন্ট, দুইটা মেটাল হতে পারে, একটা মেটাল একটা কম্পাউন্ড হতে পারে, আবার দুইটা কম্পাউন্ডও হতে পারে। ওকে, সো দুইটা মেটাল যদি হয়, যেমন কপার আর নিকেলের মধ্যে একটা হতে পারে, একটা মেটাল একটা কম্পাউন্ড, যেমন একটা আয়রন একটা আয়রন কার্বাইড। ওকে, আর দুইটা কম্পাউন্ড আসতে পারে, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড সিলিকন ডাইঅক্সাইড। দুইটা কম্পাউন্ড মিলেও বাইনারি ফেজ ক্রিয়েট করতে পারে। ওকে, এই টু কম্পোনেন্ট সিস্টেমের মধ্যে আবার কিছু আছে কমপ্লিটলি সলিউবল ইন বোথ এন্ড লিকুইড এন্ড সলিড ফেসেস, এটাকে বলা হয় আইসোমরফাস সিস্টেম। আর একটা হচ্ছে কমপ্লিটলি সলিউবল ইন লিকুইড ফেস, whereas solubility in solid state is limited। দুই টাইপের আছে, একটা কমপ্লিটলি সলিউবল ইন লিকুইড ফেস এন্ড সলিড ফেস, আর একটা হচ্ছে লিকুইড ফেজে সলিউবল বাট সলিড ফেজে সলিবিলিটি একটু কম। ওকে, সো যখন দুইটা ফেজেই আমার সলিবিলিটি থাকে তখন সেটাকে আমি আইসোমরফাস বলি। আরেকটা আছে কমপ্লিটলি ইনসলিউবল ইন সলিড ফেজ, আর একটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট কম্পাউন্ড ফর্মিং। এই চারটা সিস্টেমে আমার এটা ভাগ করা যেতে পারে। তো একটা হচ্ছে কমপ্লিটলি সলিউবল ইন বোথ স্টেট, completely soluble in liquid but not in solid, আর completely insoluble in solid and intermediate compound। ওকে, সো ফার্স্ট এই চারটা টাইপেরই আমাদের চিত্র আছে, জাস্ট একটু দেখে যাই, বেশিক্ষণ লাগবে না এটা বুঝতে। সো ফার্স্ট কি আছে? কমপ্লিটলি সলিউবল, বোথ স্টেটেই কমপ্লিটলি সলিউবল। সো যদি বোথ স্টেটেই কমপ্লিটলি সলিউবল থাকে সেই ক্ষেত্রে কি হয়? বোথ স্টেটেই যদি কমপ্লিটলি সলিউবল থাকে, যেমন নিকেল এন্ড কপারের যদি আসে, সো আমার লেফটে আছে কপার, কপার থেকে আস্তে আস্তে আমি নিকেলের ইয়ে বাড়াচ্ছি, পার্সেন্টেজ অফ নিকেল। ওকে, পার্সেন্টেজ অফ নিকেল এখান থেকে বাড়ছে আস্তে আস্তে কপারের মধ্যে, সেভাবে দেওয়া আছে। তো এই পোর্শনটা আমার সলিড, এই পোর্শনটা আমার লিকুইড, আর মাঝখানে যে ইন্টারমিডিয়েট ফেজটা সেটা খুবই কম, বিকজ দে আর ভেরি 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 সলিউবল ইন বোথ স্টেট। মানে লিকুইডেও খুব সুন্দর এরা, লিকুইড নিলে পরেও খুব সুন্দর এরা সলিবিলিটি দেখায়, এবং সলিডের মধ্যে তারা খুব সুন্দর সলিবিলিটি দেখায়, যার কারণে এই যে ইন্টারমিডিয়েট স্টেটটা এটা খুবই ছোট। ওকে, কপার ভার্সেস নিকেল।
So percentage of nickel is increasing with temperature এখানে দেয়া আছে। Okay, এখানে temperature দেয়া। Okay, so this is one sort of binary phase diagram. আচ্ছা, এখানেই বলা আছে কি কি হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলো লেখা আছে। এটা হচ্ছে সেকেন্ড থিং, completely insoluble in liquid in solid phase. Okay, so কি হচ্ছে আমার এখানে A and B যদি থাকে দুইটা জিনিস, আস্তে আস্তে কম্পোজিশন বাড়ছে। সো আমার কি হবে, আমার এই যে ইন্টারমিডিয়েট যে স্টেজটা, এই স্টেজটা একটু বড় হবে, রাইট? এবং যখন যেহেতু এটাতে ইনসলিউবল, সো এইখানে কোনো সলিবিলিটি সম্ভব না। ইন্টারমিডিয়েট ফেজ গুলো এখানে লিকুইড হয়ে যাচ্ছে। সো এখানে যদি আমার লিকুইড থাকে, এখানে যদি আমার ক্রিস্টাল এ থাকে, তাহলে এটা হচ্ছে লিকুইড প্লাস ক্রিস্টাল এ। এটা যদি বি থাকে, লিকুইড প্লাস ক্রিস্টাল বি। এখানে পুরো জিনিসটা ক্রিস্টাল এ এন্ড বি। এটা হচ্ছে আমার টাইপ 2, কমপ্লিটলি ইনসলিউবল ইন সলিড স্টেট। ওকে, পার্শিয়ালি সলিউবল যদি বলি, পার্শিয়ালি সলিউবল হলে পরে আমার ওই যে ইন্টারমিডিয়েট যে স্টেজটা, ইনসলিউবল স্টেটটা একটু ছোট আগেরটার চেয়ে। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমার সলিডাস লাইন, এটা হচ্ছে আমার একটা স্ট্রাকচার, এটা হচ্ছে আমার আরেকটা স্ট্রাকচার। দুইটা স্ট্রাকচার আছে, আলফা এন্ড বিটা। ওকে, lead and tin, lead and tin এর মধ্যে lead-এর একটা স্ট্রাকচার, এটার একটা স্ট্রাকচার, মাঝখানেরটা হচ্ছে আমার আলফা প্লাস বিটা, আর এটা হচ্ছে আমার লিকুইডের সাথে এটার আলফা এবং লিকুইডের সাথে এটার আলফা। ওকে, সো এরকম পাওয়া গেছে পার্শিয়ালি সলিউবল। আর ইন্টারমিডিয়েট কম্পাউন্ড ফর্মিং যদি হয়, তাহলে পরে বিষয়টা অনেকটা এরকম হয়। ওকে, সো এটা জাস্ট দেখানোর জন্য দেখা, এটা এমন না যে এটা পুরোপুরি একদম মুখস্থ করতে হবে বা দেখতে হবে বা ইয়ে করতে হবে। এটা জাস্ট দেখার জন্য দেখা, বাট পরবর্তীতে এগুলো প্রত্যেকটারই কিন্তু ইন ডিটেলসে আমরা যাব। যেমন আমাদের নেক্সট স্লাইড হচ্ছে আইসোমরফাস ফেজ ডায়াগ্রাম। আইসোমরফাস ফেজ ডায়াগ্রাম কি? আইসোমরফাস হচ্ছে কমপ্লিটলি সলিউবল। ওকে, বাইনারি ফেজ ডায়াগ্রামের মধ্যে যেগুলো আমার কমপ্লিটলি সলিউবল হয় সেগুলোকে আমি আইসোমরফাস ফেজ ডায়াগ্রাম বলি। সো মোটামুটি আজকে আমরা এটা শেষ করে দিব। সো আই হোপ if there is any question you can ask, but আমার যা মনে হয় যে we have a good basic on phase diagrams, right? আমরা কি এখন phase diagram জিনিসটা কি জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবো? Are you with me? Are you with me or not? Yes, sir. Okay, on the next class I will ask questions from this slide. Okay, নেক্সট ক্লাসে আমি এই ফেজ ডায়াগ্রামের যে বেসিকটা আমরা নিয়েছি সেটার উপরে আমি বেশ কিছু কোশ্চেন করব, এন্ড ইউ হ্যাভ টু অ্যানসার। র্যান্ডমলি আমি কোশ্চেন আস্ক করব, you will have to answer. Is that clear? Yes, sir. Okay, Excuse me, sir. yes, Sir, if you kindly give this slide, sir. okay, Google I will upload it after the class. Sir, yes. Okay, by tonight you will get it. Assalamu So alaikum, sir. thank you for joining. Let's wrap up for today. In the next class